اگر آپ نے میرے پروگرام میں یہ بات کی نا پولیس مقابلہ جیل ہے تو میں نے آپ کو انٹرویو نہیں دینا. اور اس کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے نا 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارا گیا ہے. اس لیے یہ حملہ اگر مس ہو جاتا نا تو اگلا اٹیک کوٹ لکھپت جیل پہ ہونے لگا تھا. بیٹے آج اس کے جنازے میں کسی نے نہیں جانا, اور اس کے جنازہ کا سارا ہی اٹھایا جانا ہے. پولیس والوں نے جنہوں نے زکانہ 20 شٹر پسٹل چلائے ہیں نا, آپ کو کیا لگتا ہے شکیل بٹ وغیرہ چھوڑ دیں گے؟ محمد علی بٹ چھوڑ دیں گے ان کو؟ ساری رات لاہور کے داخلی خارجی راستے بند رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو. تاکہ قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے ہتھے اگر یہ چڑھ جاتا نا یا میں با اختیار ہوتا, میں اس کے ٹکڑے کر کے نا میرے دہی ڈال کے کتے چھوڑ دینے. 6 مہینے پہلے کی گئی پیشن گوئیاں ساری کی ساری سچ ہو گئی. چودھری صاحب کون سا چراغ ہے, کون سے موکل ہیں کہ جو بات کرتے ہیں سچ ہو جاتی ہے, اور اسپیشلی جو ملزم پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں؟ یار پتہ ہے کیا, آپ لوگ جو نا آپ میڈیا کے جتنے بھی اینکرز ہو نا بڑی محنت کرتے ہو, بڑے سورس ہوتے ہیں آپ کے نا, لیکن میرے جو سورس ہیں نا وہ اللہ کے حکم سے کسی کے بھی نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ میں انہی تنگ گلیوں میں ساری زندگی پھرتا ہوں. میرا تمام لوگوں کے ساتھ جو حوالدار تھے نا میرے ساتھ, آج وہ ایس پی بن گئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے میں بھی آج پروموٹ ہو چکا ہوں. مجھے دنیا کا نئے جو ہے نا ایک رنگ سے جانتی ہے. یہ جو ہوتی ہیں نا باتیں, پریڈکشنیں, یہ میں حالات و واقعات کا جائزہ لے کے کرتا ہوں. میں ہاتھ دے کے نہیں کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی اینکر کا ہاتھ دے کے پیشن گوئی کیا نہیں کی ہے. میں تمام حالات کا جائزہ لیتا ہوں اور اس کے اوپر اپنی رائے دیتا ہوں, جس کو آپ لوگ پیشن گوئی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اس کیس میں پیشن گوئی کروں آپ کو. میں نے مجھے رات کا وقوع بتا دیں کہ رات کو ہوا کیا وقوع. پولیس ملازمین کا کہنا ہے کہ ہم لوگ شاد باغ لے کے گئے تھے, وہ کہانی کیا ہے؟ وہ پولیس والے جو تھے نا, اس نے دھمکیاں دی تھی شکیل بٹ کو قتل کرنے کی. وہ سب انسپیکٹر ہیں اور یہ آن ریکارڈ ہے. حالانکہ ایسی بات کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو پہلے اطلاع کو کنفرم کرنا پڑتا ہے, اور میں جو بات کر دوں گا نا وہ بات لکھی پڑھی ہوگی. کوئی پولیس والا اس سے منحرف نہیں ہو سکتا. یہ واٹس ایپ کالز کے ذریعے ان کو تھریٹ کر رہا تھا. شکیل بٹ صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تینوں نہیں چھڑنا. تو پھر جب آپ اداروں کو للکاریں گے تو ادارے کا جھک مار رہے ہیں, وہ منجن بیچ رہے ہیں. شکیل بٹ صاحب نے اس کو ریمانڈ پہ نکالا ہے اور اس کو یہ پوچھا کہ تم یہ بتاؤ باقی کے جو ملزمان ہیں, جو تمہارا گینگ ہے, ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے تم ایک جتھے کے ساتھ مل کے میرے اوپر اٹیک کروانے لگے تھے. پھر اس نے تفتیش میں بتایا کہ وہ لڑکے شاد باغ کے ہیں. ان لڑکوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کو لے کر جا رہی تھی, اور اس کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے حملہ کیا ہے, اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے نا 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارا گیا. آپ نے پھلوں کی دکان کا آپ بتا رہے تھے, وہ کیا ہے؟ یار دہی بلوں کی دکان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے نا. پہلے پچھلے تھڑے میں یہ مس ہو گئے ہیں. اگلا تھڑا جب اگلی ریکی ہوئی تھی وہاں پہ جب پولیس کی گاڑی گزری ہے نا تو یہ بلوں والی دکان میں سے لڑکے باہر نکلے ہیں, اور پولیس والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. وہ جو ٹرینڈ کمانڈو تھے انہوں نے پیچھے سے کال کر دیا ڈرائیور کو, گڈی فٹافٹ موڑ. اس نے گاڑی کسی گلی میں موڑ کر روک لی ہے. تو جب روکیا تو یہ ہونڈے والے شوٹر جو تھے یہ بھی اسی گلی میں گھومے ہیں. وہاں سے پہلے پوزیشن پولیس نے سنبھال لی ہے. ظاہر ہے پولیس والوں نے واچ کیا کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں, اگر ہم مڑیں گے تو یہ بھی مڑیں گے, وہ مڑیں تو وہ بھی پیچھے مڑ گئے. پولیس نے گاڑی کھڑی کر لی ہے, انہوں نے پسٹل نکال کر فائرنگ شروع کر دی پولیس والوں نے, جس کی وجہ سے پولیس والے بچ گئے ہیں. اگر آپ نے میرے پروگرام میں یہ بات کی نا پولیس مقابلہ جیل ہے تو میں نے آپ کو انٹرویو نہیں دینا. قائدین کہہ نہیں رہا کہ چلیے لگ رہا ہے نا آپ کے چہرے سے مجھے محسوس ہوا. میرے چہرے سے میں سوال آپ سے یہ کرنے لگا, رات کو کوئی ذبیح اللہ پکڑا گیا ہے, ملزم گرفتار ہوا ہے, وہ کون ہے؟ ذبیح اللہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں نہیں بتایا ہے نا. وہ ذبیح اللہ جو پکڑا گیا یہ افغانستان کا ایک شوٹر تھا, اور جو جیل سے کچھ عرصہ پہلے رہا ہوا ہے. احسن شاہ کے ساتھ اس کی ساز بات تھی, یہ سارا پلان وہاں پہ ہوا تھا. وہ لڑکا باقاعدہ اس کی ملاقاتیں آ کے بخشی خانوں میں کر رہا تھا. وہاں سے یہ سارا پلان جو تھا اس کو انہوں نے بڑا قوت پہنچائی, انہوں نے پورا اس کو منصوبہ بنا لیا اور اس کے اوپر عمل ہونے لگا تھا. اس ذبیح اللہ نے رات کو جو ہے نا, اب ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں, میں کتنی پولیس کی سائڈ لیتا ہوں. آپ لوگ یہی گلا کرتے ہیں کہ میں پولیس کا مالشیا بنا ہوں, یہ کہتے ہیں آپ. اچھا نہیں ہے, آپ پولیس ملازم ہے میرے خیال سے, سیول میں جو ہوتے ہیں. چلیں یوں ملازم سمجھ لیں, میں پولیس سے پیسے لیتا ہوں. یہ بھرتی کب ہوئی تھی ویسے آپ کی, تقریباً کس عرصے میں ہوئی تھی, کس سال میں ہوئی تھی بھرتی آپ؟ میری بھرتی ہوئی ہے سمجھ لیں 1986 میں, جب میرا بھائی قتل ہوا تھا. اس وقت محکمہ پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا. اب یہی سننا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بات سنیں, آپ کو ایک ایسی بات میں کرنے لگا ہوں, اس بات کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں گے نا میں پولیس کی سائڈ لیتا ہوں, تو پھر کم از کم جو ہے نا یہ آپ کے لیے ڈوب کے مر جانے والی بات ہوگی یا میرے لیے مر جانے والی بات ہوگی. بات کروں گا صحیح. رات کو کیا ہوا ہے, ذبیح اللہ سے جب ابتدائی تفتیش ہوئی ہے نا تو وہ بے غیرت جو تھا نا وہ کچھ بھی نہیں مان رہا تھا. پولیس والوں نے ابلتا ہوا کوکنگ آئل اس کی لیفٹ ٹانگ کے اوپر پھینک دیا. جب وہ آئل اس کے اوپر پھینکا نا تو اس کو چابی مل گئی ہے. پھر اسے شروع ہو گیا, اس نے کہا راکٹ لانچر. مسلم ٹاؤن کے علاقے میں کہیں پہ ریڈ ہوا ہے, اور یہ دیکھ لیجیے اس کے جنازے کو پولیس واچ کرے گی. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں میری بات, اس کے جنازے سے بڑے بندے اٹھائے جائیں گے. اس کے جنازے کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے نا وہ سمجھ لیں انسیکیور ہوں گے. پولیس کو جو ہے نا رات کا پولیس نے ان کے اسکیچ بنا لیے ہوئے ہیں,
जनाजे के अंदर जितने भी नौजवान होंगे मेरा ख्याल पुलिस उनको सबको उठा लेगी। और रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड जो है वो बरामद हो चुके, 2 ग्रेनेड मेरे बरामद हुए हैं और शायद 1 रॉकेट लॉन्चर, ये अभी गैर मुसद्दका है, यानी ये कंफर्म नहीं है। ये सारी की सारी जो प्लानिंग हो रही थी एहसन शाह को जेल से भगाने की पहले और की जा रही थी। नहीं, ये इस पे ये हमला अगर मिस हो जाता ना तो अगला अटैक कोटला जेल पे होने लगा था। आईजी पंजाब को एक लेटर आ चुका हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ था, वजीर दाखिला ने जो है ना वो बता दिया है, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, सोर्स रिपोर्ट जिसे आप कहते हैं, उसमें ये आगे हुआ था कोटला जेल से हाई प्रोफाइल बंदा भागने लगा है, और डेफिनेटली वो यही था। अभी एक ग्रेनेड और रॉकेट, ये मुस्लिम टाउन के इलाके में ना वो है शेख ज़ैद हॉस्पिटल है गालबन, मुस्लिम टाउन में ही ना, तो उसकी बैक साइड पे कोठिया जहाँ से ये सारा कुछ बरामद हुआ है रात को। तो ये बातें आपका मीडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, तो आप आ जाते हैं चोई साहब तुसी बड़े पुलिस में भर्ती हैं, आपने तो ये भी कह दिया मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, तो मैंने आप इस बात को बुरा नहीं माना है। तो मुझे आप ये बताएं, आप मीडिया फिर क्या कर रहे हो? सब्बीउल्लाह मैं बता रहा हूँ, उसकी टेंट का मैंने बताया, उसके 60 लाख रुपए लिया ये मैंने बताया, पुलिस मुकाबले का मैंने बताया, हमलों का मैंने बताया, तो आप क्या कर रहे हो मीडिया वाले? बंदा उठाया जाता है घर से, पता नहीं लगता उठा के कौन ले गया, 6-6 महीने बंदा ही पता नहीं लगता कौन सी फोर्स उठा के लेके गई है। तो सवाल तो फिर ये बनेगा ना, अंदर की सारी बातें आपको पता है। और मैं, मेरी बात सुनो, 600 बंदा जो उठाया था मेरे से सवाल करना है, और मैं तो एक लोकल जो है क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ, जो क्राइम से सारी जिंदगी गलियों में धक्के खाता रहा हूँ ना। अब मेरी बात को नोट, बदमाशी करते हैं सीधे अल्फाज में ये कहते हैं, बदमाशी कह रहे हैं, गुंडागर्दी कह रहे हैं, जगह टैक्स पता जो मर्जी कहना कह लें, मुझे इन चीजों की परवाह कोई नहीं है। मैं इन चीजों को जो है ना बड़ा यूजर हो चुका हूँ, मेरे ऊपर उंगली कर करके आप मुझे इशारे करें, मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। सिकंजी मैं पिला रहा हूँ, आम आपको मैं खिला रहा हूँ, टेढ़े टेढ़े सवालों के मेरी आप बाल की खाल उतार देते हैं, चमड़ी मेरी उतार देते हैं, मैं आपको कहता फ्री हैंड में आपको इंटरव्यू देता हूँ, पूछें जो पूछना है। फिर आप लोग चाहते हो चोई सब पुलिस के नाल ताड़ी बड़ी सेटिंग है यार, लख की लन, मैं धंधे कर रहा हूँ, मैं कोठियां ने चला रहा हूँ, मेरा पाउडर बिक रहा है, मेरी मनशियात निशानदेही कर रहे हैं मेरी जगह की। मेरे इलीगल बेनिफिट्स जो है ना मैं कोई नहीं लेने चाह रहा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, बेशक आप इस चीज को काट दीजिएगा, मैं अपने ना अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। मेरे से बहुत ज्यादा गुनाह हो चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा गंदा बदबूदार पलीत आदमी था। मैं इन चीजों को जरा अपने दागों को धोने के लिए आप एहसन शाह में रात को गया, हम लोग मुर्दा खाना गए, वहाँ पे कोई लाश ही लेने नहीं आया 2-3 बजे तक, कोई लवारस लाश पड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश हूँ आपके सवाल पे कि शुक्र है तुसी भी लोगों ने सच्ची गल करनी शुरू कर दी। बेटे आज इसके जनाजे में किसी ने नहीं जाना, लिखे मेरी बात, अब वो इसके जनाजा का सारा ही उठाया जाना है। पुलिस वालों ने जिन्होंने जगाना 20 शटर पिस्टल चलाए हैं ना, आपको क्या लगता है शकील भट्ट वगैरह छोड़ देंगे, मोहम्मद अली भट्ट छोड़ देंगे उनको? तो ये निकाल लेंगे जहाँ पे वो छुपे होंगे। आफ्ताब फुल्लरमान, ये इमरान किश्वर जो हैं, रात का पता है मीटिंग में क्या उन्होंने कहा हुआ है? उन्होंने कहा जो 3 बंदे निकल गए ना, सारी रात लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद रहे हैं, पता है आपको? मोटरवे बंद था, जितने भी दाखिली उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब मोटरसाइकिल हुरिया जात पार जात जो भी थे उन्होंने नोट किए हुए हैं, कॉलें चल रही हैं सारी रात। तो ये क्या आपका क्या मतलब पुलिस इनको छोड़ी? रॉकेट लॉन्चर पकड़ेगी हैं? क्या कह रहा हूँ मैं? चीख रही है, कह रही है मेरी लाश बच्चे की नहीं दे रही, एक मेरा बच्चा मार दिया और दूसरा बच्चे पे इल्जाम लगा दिया। वालदा, तो मेरी बात सुने, फिरौन की भी जब वो मरा होगा रोई होगी, और छोड़ दें, वालदा की बात ना करें, वो माँ है। ये मेरे मुंह से कोई ऐसी बात गुस्से में निकल जाएगी, वो आप निकलवानी चाहते हैं, आपके लिए बड़ी वायलेंट है, टाइटल में आप वो लगा दें, अब माँ को छोड़ दें, माँ का जिक्र ना आप करें। माएँ सबकी रोती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना कि एहसन शाह के साथ क्या हुआ है, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे हत्थे अगर ये चढ़ जाता ना, या मैं बाइख्तियार होता, मैं इसके टुकड़े करके ना मैंने दही डाल के कुत्ते छोड़ देने। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तो मैं थानेदार भर्ती नहीं हो गया। मैं ये बातें जो है ना, देखे बातें जेन्युइन कर रहा हूँ। पहले मैं बहुत गंदा था, जब मुझे पता लगा कि हमने ऐसे नहीं बख्शे जाना, आखिर ऊपर जाके क्या करेंगे, मैंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया। मैं इन लोगों के हौसले पस्त करता हूँ, क्या ये नेकी नहीं है? अगर मैं कहूँगा एहसन शाह ने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या नौजवान अपने दोस्तों को मरवा के पैसे बटना शुरू कर दें? कोई भी कितना भी गंदा क्यों ना हो, जब वो मरता है लोग कहते चल चंगा सी, वाहद बंदा है, लोग खुशी मना रहे हैं, लान तन कर रहे हैं मरने के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप भी इतने अच्छे हो गए हैं, आप भी पॉजिटिव बातें करनी शुरू हो गए हैं। खुदा की कसम, आप अपने इस प्रोग्राम का कमेंट बॉक्स पढ़ना, लोग नीचे बड़ी बड़ी गालियां लिख रहे हैं, 6-6 गालियां एक बंदा लिख रहा है, वो कह रहा है ये अच्छा हो गया, उसकी माँ रो रही है ना, माँ तो रोती है, लेकिन वो जो है ना अब बेचारा हो गया। क्यों? वो अपने दुनिया में जो है ना अपने अमलों का वो जो है दारोमदार, वो जो भी था वो भुगत गया, जो भी उसको कुदरत ने ऊपर जाकर सजा दे रही है वो दुनिया में भुगत गया। तो यार अच्छी बात है, अब ऊपर जाकर वो सूखी सूखा उसका। छोटी मछलियाँ काबू आ जाती हैं, बड़े मगरमच्छ फीड बाइट है। ये छोटी मछली थी जो सऊदी अरब बैठ के 2 टेलीफोनों में किधर आए हो, कितने पहुंच गए हो, ये छोटी मछली थी। खुदा का खौफ है। जिन मगरमच्छों की बात करूँ आप इधर समझ, और मगरमच्छ क्लियर होने लगा, टीफी बैट की बात कर रहे हैं आप, वो क्लियर हो जाएगा, अब सारा कुछ खत्म हो गया।
अभी कहाँ से उसे साबित करेंगे मुजरम था, वो है ही नहीं, तो क्लीन चिट दे दिए। इसका पुलिस मुकाबला तीफी भट्ट को क्लीन चिट देने वाला काम है, वो कुदरती तौर पे उसको मिल गई। अब पहले वो शूटर मर गया, अब उसको पीछे भगाने वाले जो सूलतकार थे वो भी मर गए। अब कत्ल को कैसे साबित करें तीफी भट्ट ने करवाया हुआ है? ये खत्म हो गया और तीफी भट्ट अब पेश होएगा। ये भी पेशन को मैं आपको चैनल के कर देता हूँ, देखिएगा 15-20 दिन बेल होने लगी कि नहीं होने लगी। अगर 15-20 दिन बाद बेल ना हुई, आप आइएगा, आप आगे जो जुर्माना डालेंगे मैं आपका भुगत दूंगा। नया कट्टा जो खुला हुआ अली रजा का, कि अली रजा मुलविस है पुलिस मुकाबले में, भाई इसका क्या हो? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये तो वो बात है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मेरा अपना रिपोर्टर अब्दुल्ला गया हुआ है, वो आगे जब वापस आएगा वो जो सारा कट्टा चिट्टा निकाल के लाएगा। मैं अपने सोर्स को लड़ा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको बात बताऊंगा बड़ी एडवांस होगी। अल्लाह इंसान है कि कोई जिन्नात? मेरा रिपोर्टर है, वो जिन्नों की है, वो जिन नहीं आप उसे कह सकते, देव कह सकते हैं। नजर आता है, हमें नजर आ जाएगा वो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा और आप देखिएगा जो रिपोर्टिंग वो करेगा ना, आपको दिखाएंगे शाहिद चौधरी ऑफिशियल क्राइम में। बाकी चीजों का लोकल जो लाहौर का क्राइम होगा, अब ये नहीं फैसलाबाद में क्यों होगा तो आपको ऐसा फलानी खबर, वो मेरी नहीं इतनी तवज्जो। लाहौर के क्राइम पे बहुत गिरफ्त है यार हमारी। सारे क्रिमिनल तो एक टाइम पे मेरे फुफीजाद, मामूजाद, चाचाजाद थे, मैं तो अपने मुंह से ही बातें मानता हूँ, लेकिन अब मैंने उन सबको आग कर दिया है। अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से ना 7 साल पहले मैंने इन तमाम कज़नों को जो है ना आग कर दिया है।